ಓಂ ಶಂಭವೇ ನಮಃ. ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದೇ ಸಂಘರ್ಷ, ಆದರೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಏಳಕೆರೆ ನೀರು ಕೊಡುವಂಗೆ ಅಂತಾರೆ. जय जय गणपति दिव्य नमः। ओम विघ्नराजाय नमः। ओम गणपते नमः। ओम हेरंबाय नमः। ओम गणपते नमः। गोवेनारति ईश्वर तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्षा महेश्वर। ओम योपां विश्वन्नेदा विश्वपां प्रजावान् विश्ववान् भवते चंद्रभावा ओम तथा श्री सद्यो जातानि पंच ब्रह्म मंत्रेण षोडशोपचार पूजां समर्पयामि। ओम तथा पाद्यार्याचमन देवताय नमः। ओम यद्भक्तलेश संपर्कात् परमानंद संभवः तस्मै ते चरणाब्जाय पाद्यं शुद्धाय कल्पये। सोमेश्वर स्वामी देवताभ्यो नमो नमः। पाद्यं पाद्यं समर्पयामि मोदेन स्थापयामि। तापत्रयहरं दिव्यं परमानन्दलक्षणं तापत्रय विनिर्मुक्तैतवार्घ्यं कल्पयाम्यः। सोमेश्वर स्वामी देवताय नमः। तवार्घ्यं समर्पयामि। वेदानामपि वेदाय देवानां देवतात्मने आचमनं कल्पयामि। शुद्धानां शुद्धिये तवे। सोमेश्वर स्वामी देवत परिवार देवताय नमः। अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि। मुखाम्बुजे समर्पयामि। ओम सर्वकालस्य येनाय परिपूर्णासुखात्मने मधुवर्कं महादेव कल्पयामि। प्रसीद मे। सोमेश्वर स्वामी देवताभ्यो नमो नमः। ओम नता दिव्यस्थानं समर्पये। उन्माम बन्धार शवाम रत्वान् चेदवरसेन स्नापयामि। ओम आरोग्यमस्तु शलसंवत्सरं दीर्घमायुः मनसा इष्टफलप्रसाद।
त्वमेकाय वै श्रवणाय सार्वमखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायक आदिमध्यन्तरैरवो प्रिया क्षेत्रनाथ सोमेश्वराय नमः। ओम स्वस्ते शिवसाम्बजे नमः। पार्वतीपते हर हर महादेव। हर नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। शिव नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। भद्रकाली सहित वरगुरु वीरभद्रेश्वर महाराज की पार्वती सहित सोमेश्वर महाराज की महागणपति महाराज की नमस्ते अस्तु लंबोदराजये कदंताय विघ्न विनाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमः। शिवदमा शिवं भवते ततः शिवाशरव्याय तव दया रुद्रमृणया। ओम न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमायशः नाकं निहितं गहाय यद्राजते यद्यतया विशन्ते वेदान्त विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यासयोगादिदय शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके परान्तकाले परामृतत्परिवर्त्यन्ति सर्वे दहरमिभावं परमेश भूतं यत्पुण्डरीकं परमध्यस्थगस्त तत्रापि दहरं गगनं विशोका सर्वे सर्वात्मयो वे वेदादात प्राप्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्या प्रकृतिः तस्या यत्परस्य महेश्वरः। ॐ नताश्रयनग्राशे प्रदाय फलप्रदायकाय नमः। मंदार बिल्वरि चंदन पारिजाते भक्तानि रुंद विलसानि रुंद निकेते नानादिकोपकरणैरभिषिञ्चमाला पुष्पाञ्जलिं पशुपतिं भवतिर्पयामि पुष्पाञ्जलिं पशुपतिं भवतिर्पयामि। ओम नतः श्री पार्वती सहित सोमेश्वराय नमः। ओम स्वस्ति।
ಮದುವೆ ಆಗಿ 23 ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದ್ದೀರಿ, 24ಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸುಖ ಸಂಸಾರದ ಕೆಲವು ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದೇ ಸಂಘರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಒಳಗಡೆ ಸುಖ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಜಾಣತನ. 23 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಯಸ್ಸು ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. 23 ಇದೆ, ನಾನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 24, 25, 26 ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಏಳ್ಕೆರೆ ನೀರು ಕೊಡುವಂಗೆ ಅಂತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಅನೇಕ ಏಳು ಬೀಳುಗಳಿರ್ತವೆ, ಸಂಘರ್ಷಗಳಿರ್ತವೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದಿರ್ತವೆ. ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೇಖೆಯನ್ನು ದಾಟಿ ಯಾರು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರದ ಇದನ್ನು ಕಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಕಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಋಷಿಮನೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅನೇಕರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಅಂದ್ರೇನು, ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಏನು ಅಂತ, ಅದು ಇಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ, ಒಡನಾಟ, ವಿಶ್ವಾಸ. ನಾನು ನಿನ್ನ ನಂಬ್ತೀನಿ, ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬುವಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೋಡಿ ಜೀವನ ನಡೆಯೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ದಾಂಪತ್ಯ. ಒಂದು ಚಿರಋಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ. ಈಗ ಅದರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇಡೀ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರಿಗಾರು ಚಿರಋಣಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂತ ಇರ್ತಾನೆ, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಥಾನನ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ? ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಿರಋಣಿ ಆಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ತಂದೆರೋ ತಂಗಿರೋ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಮಕ್ಕಳು, ಅದೇ ಒಟ್ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ನಾನು ಚಿರಋಣಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಿಪ್ ಇದ್ದರೆ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಮೊದಲು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಮನೆ ಗೆದ್ದು ಮಾರ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತ ಸಂಘವಾಗಿ 2ನೇ ಬಾರಿ ಅವಧಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗ ಮದುವೆ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಮನೆದೇವರಾದಂಥ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ದೇವರುಗಳನ್ನ ನಂಬಬೇಕಾ? ಯಾವಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಭಕ್ತಿ? ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದೇ ಮನೆಯಿಂದ. ನಮಗೆ ದೇವರು ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಗಳಿಂದಲೇ ಅದರ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀವಿ. ದೇವರು ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಪವರ್ ಸೆಂಟರ್. ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ದೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಏನಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡೋದು, ದೇವ್ರ ಜೊತೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಂಬಿಕೆ. ಅದು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ 2ನೇ ಅವಧಿ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಇದು ಅಂತೇಳಲ್ಲ, ನಾನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಈ ಸರಿ ಕಾಕತಾಳೀಯ ನನಗೆ ಭಾನುವಾರನೂ ಬಂತು ಮತ್ತು ಮದುವೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವನ ದಿನವೂ ಬಂತು. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡೂ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಳ ಜನ ಸೇರಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅಂತೇಳಿ ಆಯಿತು. ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಯೂಶುವಲ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರದಿಂದ ನಾವು ಯೂಶುವಲ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ. ಅದರಿಂದ ಅದೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ಪೂಜೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತೇಳಲ್ಲ, ಅದು ಕಾಕತಾಳೀಯವಾಗಿ ಒತ್ತಾಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.